اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبجاه محبوبك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبار الرحمن وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے وہ دیکھو انبیاء کے رہنماؤں پیشوا آئے نبی آئے رسول آئے حبیب کبریا آئے اور بندھی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے بندھی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے اور مقدر اوج پر ہوگا نصیبہ جاگ جائے گا ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری خزا آئے ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری خزا آئے اور اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں مدینے سے تو ہو کر جب بھی عباد صبا آئے مدینے سے تو ہو کر جب بھی عباد صبا آئے اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے اور مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا اور ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا اور جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے جلن سے
دیکھتے हीरे जवाहरात मुझे नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता। और हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, मुझे तो उनका खिलौना बना दिया होता, मुझे तो उनका खिलौना बना दिया होता। जनाब पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिनका मिस्ल पैदा हो नहीं सकता। भले हैं या बुरे जैसे भी कुछ है उनके बंदे हैं, हमारा अब किसी के हाथ सौदा हो नहीं सकता। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजागी मिल जाएगी तो ख्वाजा का नंबर के दे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, गुलामान मुस्तफ़ा वाबस्तगान दामान गौस व ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला का बड़ा फज़्ल करम और उसके हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नालैन अक़दस का तसद्दुक़ है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने आज आपको हमको उसके महबूब सुभानी खुद रब्बानी साहिबल इशारात वल मआनी खुद रब्बानी मीरा मुहियुद्दीन शेखुल कुल सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जाफरी वल जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र मुबारका की इस अज़ीम शान महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। यकीनन आज का ये इजलास, आज की ये महफिल आपके हमारे उन आमाल का कफ़ारा है जो हमने नादानिस्ता तौर पर किए हैं, उन गुनाहों का कफ़ारा जो हमने जानबूझकर किए या उन गुनाहों का कफ़ारा समझे जो हमसे अनजाने में हो गए। क्योंकि औलिया अल्लाह की महफिल में जो आते हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला अपने महबूबों की याद का ये सिला अता फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके महबूब बंदों की याद का ये सिला अता फरमाता है कि जो बैठकर अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करते हैं, हक सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो गोया आज की ये मजलिस, आज की ये महफिल आपके हमारे गुनाहों के कफ़ारे की महफिल। देखिए, हर एक काम के लिए कोई और काम करना पड़ता है। गुनाह कोई सरजद हो जाता है किसी इंसान से, इंसान की सरिश्त खाकी है, ऐसा कौन सा इंसान है जिससे गुनाह सरजद नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई थी कि फला शजर के करीब नहीं जाना, फला फल को हाथ नहीं लगाना और उसको हरगिज तनाउल नहीं करना। वो शजर के पास गए भी, झाड़ को छुआ भी और उस फल को तनाउल कर भी लिया, तो एक ऐसी खता सरजद हो गई जिसकी वजह से अल्लाह रब तबारक व तआला को जलाल आ गया और खुदावंद खुद्दूस गजबनाक हो गया। इसका मतलब यह है कि खुदा नाराज हो गया। खुश रहता तो आदम को जन्नत ही में रहने देता, जमीन पर रवाना हरगिज नहीं करता, नाराज हो गया। अब जब खुदा की आदत करीमा है, वो जब नाराज होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी नाराजगी का इजहार नहीं करता। अल्लाह रब तबारक व तआला अपने किसी बंदे के अमल से जब जब नाराज होता है तो वो कादिर मुतलक है, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, उसकी जात है, वो अपनी नाराजगी का बरमला इजहार कर देता है। किसी को सजा देता है, किसी को गुनाह की पासदाश्त में गिरफ्त में पकड़ लेता है, किसी को फौरन देता है और किसी को ढील अता फरमाता है। लेकिन उस गुनाह की पासदाश्त में वो जो गुनाह उस बंदे से सरजद हो गया था, उसकी सजा जरूर मुकर्रर कर दी जाती है, चाहे वो दुनिया में हो, चाहे वो कब्र में हो, चाहे वो आखिरत में हो। अब जरा गौर करें उस आयत मुबारका पर जिसकी मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। हक सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, कि ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा।
حدیث مبارکہ میں ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ کسی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک خاص قسم کے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے. وہ خاص قسم کے فرشتوں کا کام صرف یہی ہے کہ جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر مبارک ہوتا ہے وہ فرشتے وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور آ کے اس مجلس میں شرکت کرنے لگتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جیسے میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے تمہارے سروں پر ایسی قطاریں بناتے ہیں کہ تمہارے سر سے لے کے عرش اعظم تک ان کی قطاریں بن جاتی ہیں. یہ تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں. تو گویا آج یہ جو ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر محبوب کی محفل ہے، اس میں یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جلوہ گر ہیں. بظاہر ہم دیکھ نہیں سکتے. یؤمنون بالغیب ہے، ایمان اس پر لاؤ جو غیب میں ہے، جو بت میں نظر نہیں آتا. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے. فرشتے آتے ہیں اور آتے تو ہیں جب ہماری آپ کی نشست برخاست ہو جاتی ہے، ذکر خدا کی، ذکر حبیب خدا کی، محبوبان خدا کی محفل جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے لوٹ کر آسمان میں چلے جاتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہاں گئے تھے، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور سب جاننے والا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں مولا ہم تیرے کچھ ایسے بندوں کی مجلس میں گئے تھے پروردگار جو بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے بندوں کی یاد میں مشغول تھے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تیری یاد میں مشغول تھے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بڑا جوش آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جتنے میرے اور میرے محبوب کے ذکر میں بیٹھے تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. فرشتے عرض کرتے مولا ہم نے اپنا کلام مکمل نہیں کیا، ہماری بات ابھی اور باقی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہو کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ سب کے سب تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے، ان میں کچھ تھے جو تیرا ذکر کرتے تھے اور کچھ تھے جو تیرے ذکر تو نہیں کرتے تھے لیکن جو تیرا ذکر کرتے تھے ان کے ساتھ ضرور بیٹھے تھے، اطراف و اکناف میں ضرور بیٹھے تھے، لیکن مولا وہ دنیاوی کاموں میں مبتلا تھے، وہ دنیا میں مبتلا تھے، دوسرے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن پروردگار جہاں تیری نام کی مجلس ہو رہی تھی نا اس کے قریب ضرور بیٹھے تھے. اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی جو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ اگرچہ کہ وہ میرا ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن وہ میری یاد کرنے والوں کے ساتھ تو بیٹھے تھے، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی جو میری یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اسی لیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کس چیز کا نام؟ تقوی کا مطلب ہے خوف، تقوی کا مطلب ہے عمل، تقوی کا مطلب ہے اطاعت گزاری، تقوی کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کی پابندی. اب اگر کوئی اللہ کا بندہ، ہمارے بزرگ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑے تقوی اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، جب سارے کام یہ کر گئے، کہا مولا تو نے نماز کو کہا پڑھ لی، روزے کو کہا رکھ لیا، حج کہا کر لیا، زکات کو کہا دے دیا، صدقہ کہا دے دیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اچائی کی طرف بلانا کہا کر لیا، برے کاموں سے روکنے کو کہا کر لیا. مولا تیرے حبیب کے دوستوں کو اپنا دوست جانا، تیرے نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانا، مولا تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کر لیا، سارا تقویٰ جمع کر لیا. اللہ نے فرمایا سارا جمع ہو گیا؟ ہاں مولا سب جمع ہو گیا. تو ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب ایک کام کرو اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو اگر صرف عمل ہی کافی تھا تو پروردگار قرآن پاک میں یہ نہیں فرماتا کہ سب کر لیا تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے. سچوں کے ساتھ ہونے کی یہ ضرورت ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کی اس لیے ہم کو آپ کو ضرورت ہے کہ یہ سارے اعمال کو اگر آپ بچا کر دیکھیے. اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں میں، آپ کے پاس ایک بڑی قیمتی شے ہے، بینک کو گئے، بزنس مین بہت ہوتے ہیں بمبئی میں، 5-10 لاکھ روپے لا لیے. اگر کسی کے پاس رقم زیادہ ہو، آپ نے بینک کی گاڑی دیکھی ہوگی، اس میں کروڑ 2 کروڑ روپے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گارڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ایک گارڈ ہوتا ہے.
मुस्तैद होता है, आर्म्स से रेमिनेशंस होते हैं, उसके बाद वेपन्स होते हैं। इसलिए होते हैं कि अगर कोई उस खजाने पर हमला आवर हो जाए तो वो उस खजाने की हिफाजत कर ले, वो उस खजाने की हिफाजत के लिए मुतय्यन किया जाता है, बिला तशबीह व बिला तमसील। ये दुनिया फानी, इस दुनिया की दौलत फानी, इस दुनिया का पैसा फानी, इसकी हिफाजत के लिए तो आप हथियार का इंतजाम करते हैं, इसकी हिफाजत के लिए तो आप ताकतवर को अपने साथ रखते हैं। मुझे बताइए, हमारे अमल ज्यादा कीमती है कि दुनिया की दौलत? हमारी इबादतें, हमारी इताअतें कीमती है। तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम अपनी इबादतों का खजाना जमा कर लो, जब तुम अपनी रियाजतों की दौलत जमा कर लो, इसको महफूज रखना चाहते हो शैतान के शर से, तो मैं तुमको मेरे महबूब बंदों को देता हूं, इनके साथ हो जाओ। ये तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे आमाल की भी हिफाजत करेंगे। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरी याद करके तो देखो। अल्लाह रब तबारक व तआला के महबूब तरीन बंदों की आदत मुकर्रमा रही है कि हमेशा 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में रहे, और जो अल्लाह की याद में रहता है अल्लाह रब तबारक व तआला उसके हर छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। और जो अल्लाह की याद में रहता है और जो अल्लाह की याद में रहने वाले अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, अगर तुम उनके साथ भी हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है, बड़ी मशहूर मुत्तफक़ अलैह हदीस है। एक शख्स रहता था, हदीस बुखारी है, हदीस मुस्लिम है, तमाम किताबों में हदीस मुबारक है ये, कि बड़ा गुनाहगार और बदकार और सियाकार था। 99 खत्म कर दिए थे। कितने? 99 लोगों का मर्डर कर दिया था। एक राहिब के पास गया, एक आलिम के पास जाकर पूछा, बनी इसराइल का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक फरमाई है, बारहा फरमाई है, कई मरतबा इसका जिक्र किया है। आका को इतना पसंद था ये वाक़या, कई मरतबा बयान फरमाया है। साहबा कहते हैं सरकार की आदत थी कभी 2-3 मरतबा से ज्यादा कोई बात रिपीट नहीं करते थे मेरे आका, लेकिन ये वाक़या इतना पसंद था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका से ये वाक़या कई मरतबा समाअत किया। आपने भी समाअत किया होगा, सुन्नत की पैरवी में मैं भी अर्ज कर रहा हूं, इसमें से कुछ नुकात निकाल कर आपको अर्ज कर दूंगा। कहा 99 कत्ल किए, मेरे माफी की कोई सूरत है मेरे गुनाहों की? तो उस राहिब ने कहा, नहीं, तेरी माफी की कोई सूरत नहीं है। कहने था उसका भी कत्ल कर दिया, 100 की गिनती पूरी कर ली। फिर मायूस हो गया कि मेरे गुनाहों की माफी नहीं होगी, अब क्या होगा? एक बड़े आलिम के पास गया, बनी इसराइल के। उसने कहा, एक काम कर, तेरे गुनाहों की माफी हो सकती है, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ये नहीं कहा, हदीस के अल्फाज देखे आप, कि तू क्या कर, 1 महीने तक रोजे रख, या अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जा, अल्लाह की इबादतें कर, सदक़ात कर, खैर करात कर, अच्छे अमल कर, लोगों के साथ भलाई का सलूक कर। नहीं, ये नहीं कहा। उसे मालूम था ये अमल करेगा तो शैतान इसमें दाखिल हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? ये अमल करेगा, नमाज पढ़ेगा, शैतान फिर वसवसे डालेगा, रोजे रखेगा, शैतान फिर वसवसे डालेगा। तो शैतान का जहां जोर नहीं चलता वहां भी जाया जाता है। बात समझ में आ रही है? हम कमजोर हैं, हम पर शैतान हमलावर हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूबों को वो ताकत अता फरमाई है कि शैतान का बस सब पर चलता है, लेकिन शैतान अल्लाह के महबूब बंदों के सामने बेबस हो जाता है। हदीस मुबारका के अल्फाज, उस शख्स ने कहा, एक काम कर, फला बस्ती की तरफ चला जाओ। हम कहते हैं ना कोई परेशानी हो जाए तो मखदूम माहिमी के पास चले जाओ। हम कहते हैं ना कोई परेशानी हो जाए तो हजरत हाजी अली के पास चले जाओ। वहां होता क्या है? लोग कहते हैं दरगाहों पे ये होती है खुराफात। मैंने कहा आकर देखो, जितने बैठते हैं सारे के सारे तिलावत कलाम पाक करते हैं कि नहीं? आप क्या करते हैं दरगाह पे जाकर? सरकारी गरीब नवाज के पास जाकर, सरकारी बंदा नवाज के पास जाकर, सरकारी मखदूम वाहिद के पास जाकर, हजरत हाजी अली के पास जाकर, हजरत अब्दुल रहमान के पास जाकर क्या करते हैं आप? नमाज पढ़ते हैं वहां पर मस्जिद में, वहां पर इबादत करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह के जिक्र में बैठते हैं कि नहीं? तो ऐसी ही एक मजलिस एक बस्ती में सजी थी। मेरे नबी के इरशाद मुबारका की रोशनी में आका ने फरमाया, उस आलिम ने कहा, उस बस्ती की तरफ जा। किधर जा? लोग कहते हैं अजमेर का सफर हराम है। मैंने कहा हदीस से रोशनी है, हदीस की रोशनी में साबित है महबूबान खुदा की तरफ गुनाहों के कफारे के लिए सफर किया जाना चाहिए। क्या फरमाया गया? उस बस्ती की तरफ जा जहां अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अल्लाह के वली बैठे हैं। उनके पास जा, उन तक पहुंच जाएगा, उनके साथ बैठ जाएगा, उनके साथ रुक जाना, वहां से आना नहीं। इधर आएगा, अपनी बस्ती की तरफ आएगा, फिर गुनाह करेगा, उनके कदमों को पकड़ कर बैठ जा, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा।
تیرے 100 کے 100 قتل معاف کر دے گا. یہ چلا عازم ہو کر گناہوں کی ندامت اپنی آنکھوں میں لے کر، ندامت سے سرشار ہو کر تڑپتا ہوا، دھڑکتا ہوا، مچلتا ہوا دل لے کر کے مولا مجھے معاف کر دے، میری خطا کو معاف کر دے. چلا تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن جا کیوں رہا ہے؟ اللہ والوں کی طرف. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی طرف ملے گا. جہاں اللہ والے ہوتے اللہ وہی ملتا ہے. چلا راستے میں جا ہی رہا تھا، مر گیا، موت واقع ہو گئی. 2 فرشتے آ گئے، پتہ ہے نا، ایک رحمت کے عذاب کے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. کہنے لگے ہم لے جائیں گے، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، 100 لوگوں کا ناحق کے قتل کیا، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم لے جائیں. رحمت کے فرشتے نے کہا نہیں، گناہگار تھا تو کیا ہوا؟ توبہ کی ارادے سے چلا تھا، اور دیکھو کس طرف چلا تھا؟ اللہ کے محبوبوں کی طرف چلا تھا. اللہ کے محبوب بندے جہاں ہے وہاں کی طرف چلا تھا. اب حدیث مبارکہ بڑی تفصیلی ہے، مختصر کر کے آپ کو سنا دوں. جب فساد بڑھ گیا فرشتوں میں بہت زیادہ، اللہ نے فرمایا زمین کو حکم دیا، وہ تو تھا اپنی بستی کی قریب جہاں گناہ کیا کرتا تھا، جہاں خطائیں کیا کرتا تھا، محبوبوں کی بستی دور تھی. اللہ نے زمین کو حکم دیا ادھر کی چھوٹی ہو جا، ادھر کی قریب ہو جا. ادھر کی زمین قریب ہو گئی، کہا اب ناپ لو، ایک بالش ادھر نکل گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہا، جب اس پر موت طاری ہونے لگی، جب سکرات طاری ہو گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، تو اس نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے اپنا سینہ محبوبان خدا کی بارگاہ کی طرف کر دیا. اس کی وہ ادا تھی، وہ سینے کو مدینہ بنانا ہو تو اللہ کے محبوب بندوں کی طرف کرنا ہو. اب آپ دیکھیے اہل سنت و جماعت کتنی صحیح جماعت ہے، کتنی حق جماعت ہے. کبھی بھی آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. وہ ہر سنی کرتا ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں، ہم یہ خود بخود ہمارا ایک عمل ہے، ہم سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. جا بھی نہیں سکتے، مخدوم ماہینی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، حاجی علی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا سینے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ سینے کا تعلق ہے، اس حدیث سے ہے. اس نے سینہ ادھر کر دیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. تو پتہ کیا چلا؟ اگر اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو، اگر اتنی خطائیں ہوئی، اتنے تو گناہ نہیں ہیں، 100 قتل کس نے کیے چھوٹے موٹے، تو ان گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو تم کو اللہ کے محبوب بندوں تک پہنچنا پڑے گا. جب تک اللہ کے محبوب بندوں تک جاؤ گے نہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ گناہ ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم سے ہوتا ہے، فحش کلامی ہم کرتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، خطائیں ہم کرتے ہیں، نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، پڑوس کا حق ہم مارتے ہیں. کتنی ایسی خطائیں ہیں، کتنی ایسی برائیاں ہیں جو آج معاشرے میں ہم میں موجود ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری خطا گناہوں کو معاف کرے گا. تب معاف کرے گا جب تم اللہ کے پاس اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ لے کر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو تقوی کے ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کر لو، نمازیں پڑھ لو، عبادت کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر کیا فرمایا؟ پھر تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. مولا کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، سب کر لیا، اب مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلے کو تلاش کرو. وسیلہ بڑا اہم ہے، بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے کہا تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، حدیث کو پڑھا لیکن حدیث کا مفہوم جانا ہی نہیں. کیسے سمجھو گے؟ آقا کا بغض لے کر سینوں میں میرے آقا کے میلاد بنانے کو حرام کہہ کر، شرک کہہ کر، ان کے اصحاب کی، ان کی اطرت کی، ان کی آل کی، ان کی امت کی اولیاء کی توہین کر کر تم کیسے سمجھو گے حدیث مبارکہ کا مفہوم؟ کیسے جانو گے اس کا مطلب؟ ایک شخص آیا کرتے تھے، آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 لوگ رہتے تھے. کتنے؟ 2 لوگ رہتے تھے. کسی سفر کے سلسلے میں نکلے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک بڑی خوبصورت چٹان مل گئی، پہاڑ مل گیا، پہاڑ میں جا کر سو گئے. آرام کر لیں گے رات میں، چٹان کے اندر، گفا کے اندر سو گئے. جب سو گئے تو رات میں پہاڑ کی چٹان گر گئی، راستہ بند ہو گیا. جب اٹھے تو پریشان ہو گئے، جب اٹھے تو بڑے پریشان ہو گئے. 3 دوست تھے، اب کریں گے کیا؟ آخر اب کیا جائے؟ اب جتنی بڑی چٹان تو ہٹ نہیں سکتی. تو ان میں سے جو ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں،
हम अपनी नेकियों का वसीला लेकर दिया करते। तो जो है आपकी हदीस के अल्फाज ही मुत्तफक़ अलैह हदीस है, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस। हम अपनी नेकियों का वसीला लेते हैं और उस वसीले से दुआ करते हैं। हो सकता है कि परवरदिगार हमारी नेकियों के वसीले से हमारी मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा दे। सबसे पहले एक शख्स उठा और उठकर कहने लगा कि मेरा एक ऐसा अमल है, बहुत गुनाह मैंने किए, लेकिन एक अमल जो मैंने खालिस अल्लाह की मोहब्बत में किया था उसका वसीला देता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ कहने लगा, मैं बकरियां चराया करता था, जंगल को जाया करता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ज़ईफ़ माँ बाप थे। एक मरतबा मैं बकरियों को लेकर गया घास चराने, घर में कुछ नहीं था खाने को, जब आता तो दूध आता उनके थनों में, जब घास चरते तो वो लाके अपनी औलाद को पिलाता, माँ बाप को पिलाता। मेरी आदत थी कि पहले माँ बाप को देता, बाद में बच्चों को देता। लेकिन रात को जब पलट कर आया, मुझे आने में बड़ी जंगल से ताखीर हो गई, रास्ता भटक गया था, भूल गया था। बड़ी देर के बाद जब आया तो मैंने देखा कि मेरे बूढ़े माँ बाप सो गए और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा दूध पिला दो। मैं इसलिए सारी रात अपने माँ बाप के उठने का इंतजार किया, उस वक्त तक मेरे बच्चों को दूध नहीं पिलाया जब तक कि मेरे माँ बाप ने नहीं पिया। देखो हम किधर जा रहे हैं। आज खाना लाते हैं, छुपा छुपा कर अपने कमरे में ले जाते हैं, बाप की निगाहों से छुपा कर, माँ की निगाहों से। जिन्होंने न खाकर न पहनकर तुम्हें पिलाया है, खिलाया है, उनसे छुपाते हो। इस शख्स ने कहा मैंने क्या किया, सबसे पहले माँ बाप को दिया। मेरे बच्चे मेरे पैरों को पकड़कर रोते रहे, कहते रहे बाबा भूख हो गई है। मैंने कहा माँ बाप को जब तक नहीं दूंगा तुम्हें नहीं पीने दूंगा, पहला हक उनका है। मौला अगर ये अमल तुझे पसंद है तो इसके वसीले से परेशानी दूर कर दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी सी उड़ गई, खुश हो गई। देखो वसीला किसके अमल का है, कोई वली नहीं थे, हदीस मुबारक है, ऐसे ही बंदे थे अल्लाह के, एक ने एक अमल किया था, बस चट्टान उड़ गई। दूसरा आया, देखा वाह अमल, उसने भी बहुत याद किया तो एक वाकया याद आ गया। कहने लगा मेरी एक चचाजाद बहन थी जो बड़ी हसीन थी, मैं उस पर बड़ा फरीफ्ता था। मैंने उसे दावत गुनाह दिया, वो भागती रही, उसकी कहीं शादी हो गई, परेशानी की हालत में मेरे पास आई। तो जब मेरे पास आई तो मैंने कहा कि तुझे पैसे जितने चाहिए दौलत मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत दे। हदीस के अल्फाज। तो वो बड़ी पाकबाज औरत थी लेकिन मजबूर थी, बच्चे भूख से मर रहे थे। उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। मैं जब उसके करीब गया तो कहने लगी मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे अल्लाह का बड़ा खौफ होता है कि अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। जैसे ही वो शख्स कहता है कि मैंने मेरे रब की दुआई सुनी, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैंने उसे पैसे भी दे दिया, माफ भी कर दिया और कहा कि खर्च तुझ पर माफ है, रवाना कर दिया। मैं बहुत रोया अल्लाह की बारगाह में, रात भर सजदे में गिरकर रोता रहा, मौला मैं इसका इस्तेसाल कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, मुझे माफ कर दे। मौला ये अमल अगर तुझे पसंद था तो इसके वसीले से हमारी परेशानी दूर कर। चट्टान उड़ गई। फिर तीसरा खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे पास एक शख्स आया करता था, मैं बड़ा ताजर था, बड़े काम काज करवाया करता था, एक मरतबा बिल्डिंग बनवा रहा था, कई मजदूर थे, एक मजदूर उनमें ऐसा था जो आता तो था लेकिन अपनी मजदूरी लेकर नहीं जाता था, रोज चला जाता था। मैंने कहा लेकर जाकर था, बाद में लेकर जाऊंगा। उसके बहुत पैसे मेरे पास अमानतन जमा हो गए, बहुत दिन हो गए, वो बगैर पैसे लिए चला गया, मुझ पर इफलास आ गया, तंगदस्ती आ गई, मेरा कारोबार तबाह हो गया, पैसे खत्म हो गए, घर बिक गया, बार बिक गया, सारे कारोबार और तिजारत खत्म हो गई। तो मुझे ख्याल आया उसकी अमानत मेरे पास रखी थी, मैंने वो पैसे लिए। देखो हाथ की मजदूरी से जो मेहनत करते हैं ना, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पाक कमाई वही है जो हाथ के जरिए कमाई जाती है। कहा वो पैसे लेकर मैंने तिजारत शुरू की, अल्लाह ने बड़ा नफा दिया, बड़ा फायदा आता हुआ। उसके बाद मैंने वो पैसा लिया, बहुत बिजनेस बढ़ गया, ऊँटे आ गए, सैकड़ों बकरियां आ गई, मवेशी आ गए, तिजारत में इतनी बरकत हो गई। फिर वो शख्स एक दिन मेरे पास आया, आकर कहने लगा मैंने तेरे पास अमानत रखाई थी, वो मुझे वापस कर दे, अब मुझे उसकी जरूरत है। देखो अमानत में हम कैसी खयानत करते हैं, लेकिन ये पाकबाज आदमी था और अमानत में खयानत नहीं की, उसका इनाम कितना बड़ा मिला। कहने लगा वो जो सैकड़ों ऊँट देख रहा है वो सब तेरे है, ले जा। वो जो हजारों बकरियां भेड़ देख रहा है वो सब तेरे है, देखे। वो जो घर देख रहा है वो भी तेरा है, वो भी ले ले। कहने लगा मेरा तो इतना नहीं था। फरमाया कि वो जो पैसा था वो सारा मैंने तिजारत में लगाया, अल्लाह ने नफा दिया, इसका मतलब ये सब तेरा है। मौला अगर ये अमल तेरी रजा की खातिर था, इसके वसीले से हमारी परेशानी को दूर कर दे। सारी की सारी चट्टान हल गई। तो क्या पता चला, एक बंदा
جو نہ کہ متقی ہے، جو نہ کہ پرہیزگار ہے، اور نہ جو کہ اللہ کا ولی ہے، اپنے عمل کا وسیلہ لیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور کر کر اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ ارے ایک معمولی بندے کا عمل کا وسیلہ لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ ارے جو سلطان الاولیاء ہے، جو پیروں کے پیر ہے، جو غوث اعظم دستگیر ہے، ان کے اعمال کا وسیلہ اگر امت مصطفیٰ لے تو ہماری پریشانیاں کیسے نہیں ٹلیں گی؟ حدیث سے ثابت ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے، مذہب اسلام کو جانا نہیں ہے۔ یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اور جن کا آج آپ اور ہم تذکرہ مبارکہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب یہ خدا کی قسم جہان ولایت میں اللہ نے کسی بھی ولی کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا ہے جو مقام غوث اعظم پیران پیر کو سرفراز فرمایا۔ جس طریقے سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ جیسے میرے آقا کو اپنی امت کی فکر ہے، ویسے ہی حضور پیران پیر محبوب سبحانی کو ہمیشہ اپنی مریدوں کی، اپنے غلاموں کی فکر رہتی ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو جو منصب ولایت عطا فرمایا گیا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو دنیا بنی ہے اور جب تک چلتی رہے گی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے امور دنیا کے کسی نہ کسی کے ذمے کیے، ہے کہ نہیں؟ بغیر وسیلے کے آپ کو ہم کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ دیکھو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بڑی دنیا بنائی تو ہر ایک ذرہ اگر روئے زمین پر ایک ذرہ بھی پڑا ہے نا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر شے کا مقصد ہے، اور ہر شے کا جب مقصد ہے تو اس کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے، اس کی ڈیوٹی بھی ہے، اس کا کام بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آپ کی ہماری تخلیق کا مقصد حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری عبادت ہے۔ اب کتنے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب کو رزق دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ایسا ماحول تھا کہ لوگ گناہوں کی عادت میں اتنا مبتلا تھے کہ کوئی گناہ آپ کے ذہن میں آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ گناہ وہ کر گزر جاتے تھے۔ لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، جب حالات دیکھے سرکار کے، دیکھنے کے بعد لوگ حلقہ بدوش اسلام ہوتے چلے گئے، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ اب نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محبوب کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت پر رکھتے، ہے کہ نہیں؟ ہدایت پر رکھتے، گناہوں سے بچاتے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جوڑ دیتے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑی فکر میں بیٹھے کہ جانا تو سب کو ہے، دنیا چھوڑ کر جانا تو سب کو ہے، میں چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ دیکھو کتنی فکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں جب جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اسی فکر میں سرکار بیٹھے۔ اسی اسنا میں حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاضر دربار رسالت معاد ہوتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرو۔ آقا پاک فرماتے ہیں ہاں علی کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ظاہر کے تمام علوم کے بارے میں تو بتا دیا کہ نماز کیسی پڑھی جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسی ادا کی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، ساری باتیں بتا دیے۔ یا نبی اللہ کچھ باطن کے بارے میں بھی بتائیے، کچھ روحانی دولت کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ آقا اٹھ کھڑے ہوئے، فرط مسرت سے جھوم گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیر خدا کو سینے سے لگا لیا، لگا کر کہا اے علی مجھ سے میرے رب نے کہا تھا جب تک کوئی باطن کے علوم مانگے نا اس وقت تک دینا نا۔ اے علی تو نے آج مانگ کر میرا بوجھ ہلکا کر دیا، میں تجھے باطنی علوم سے سرفراز فرماتا ہوں۔ تو وہیں سے سلسلہ ولایت کا آغاز ہو گیا، وہیں سے سلسلہ ولایت کا آغاز ہو گیا۔ جیسے اللہ رب تبارک و تعالی نے
अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। क़यामत में कोई ये दावा नहीं कर सकता मौला तेरा पैगाम हम तक नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया लिकुल्लि क़ौमिन हाल, हमने हर कौम के लिए हाजिर रवाना फरमाए थे, उस पर गवाह भी बनवा लिए। जैसे अल्लाह ने तनहा नहीं छोड़ा वैसे ही रसूलुल्लाह ने भी अपनी उम्मत को कभी तनहा नहीं छोड़ा है। इन्नी तारीख फ़िक्र मुस्तक़िल किताबुल्लाह व अहलु बैती, फरमाया मैं उम्मत में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक तो है किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत है, दूसरी मेरी औलाद है, अली है, हसन है, हुसैन है, उनकी औलाद है। हुजूर पीराने पीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक यही सारा सिलसिला चला है। तमाम फैज़ व बरक़ात जो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिए, वो सारे फैज़ व बरक़ात मौला अली ने हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के हवाले फरमा दिए। तफ़ीहुल क़ातिर बड़ी मशहूर व मारूफ गौसे आज़म पीराने पीर की हयात मुबारका से मुताल्लिक़ किताब है। उसमें एक वाक़या दर्ज है कि हमारे और आपके पीर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुखाम देखो, हम लोग कहते हैं कि गौसे पाक हमारी दस्तगीरी नहीं करते। अरे मियाँ हम गुनाहगार तो गुनाहगार, औलिया अल्लाह को तक उनकी जरूरत है। कोई वली वो जमीन पर उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि मेरे गौस उसकी मदद नहीं फरमाते। हमारी मदद करें तो क्या ताज्जुब की बात है। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब तबारक व तआला जब चाहता है कि किसी बंदे को अपना वली बना ले, किसी बंदे को अपना वली बना ले, तो वो पता है आपको क्या करता है, वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसको लेकर मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे नबी के पास जाओ, सरकार के पास ले आते हैं। सरकार से कहा जाता है कि या रसूलल्लाह अल्लाह का हुक्म है कि इन्हें दर्जा विलायत दे दिया जाए। तो मेरे आका फरमाते हैं अच्छा ठीक है दे देंगे, एक काम करो पहले इसे मेरे नवासे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। अगर वो कहेगा कि ये वली बनने के काबिल है तो इसे दर्जा विलायत से सरफराज किया जाएगा। फरिश्ते लेकर गौसे पाक के पास आते हैं, हुजूर पीराने पीर गौसे आलम दस्तगीर देखते हैं, तहकीक करते हैं, फिर उसे दर्जा विलायत अता फरमाते हैं। फिर सुब्हानहू व तआला के पास से खिलक़ाए खिलाफत दिया जाता है, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के महबूब बंदों को फिर वो दिया जाता है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर तुम अपने हाथ से इन्हें पिला दो। तो क़यामत तक जितने वली बनेंगे उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि गौसे आज़म की चौखट पर नहीं आता। और वली की लोग कहते हैं जरूरत नहीं, वली की हमेशा जरूरत है। वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता है तो ना उसका कोई वली होता है ना उसका कोई मुर्शिद होता है। सूरतुल कहफ की आयत मुबारका उठा कर देखिए पता चलेगा। और जिसे राह रास्त पर रखना चाहता है, जिसे हिदायत पर रखना चाहता है, उसे वली भी देता है, उसे मुर्शिद भी अता फरमाता है। ये हमारी खुशनसीबी भी है कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हमें ऐसा मुर्शिद अता फरमाया है तो सारे मुर्शिदों का पीर है, ऐसा पीर अता फरमाया है जो पीराने पीर है, ऐसा वली अता फरमाया है जो सुल्तानुल औलिया है। हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों से, अपने गुलामों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और बड़ी बशारतें अता फरमाई। ये 11वीं शरीफ का मुक़द्दस तरीन महीना है। आपका हमारा ये काम है कि सारे के सारे मिलकर 11वीं करते हैं कि नहीं। हुजूर बड़े पीर की नियाज़ मुबारका करते हैं और 11वीं शरीफ की अजीब कैफियत तो देखिए आप कि अगर पहली को करें 11वीं, दूसरी को करें 11वीं, तीसरी को करें 11वीं, 11वीं को करें 11वीं, 20 तारीख को करें 11वीं, सारा महीना 11वीं का इकट्ठा करते हैं। और साल का कोई भी महीना हो दावत करेंगे तो कहेंगे कि हजरत हमारे घर पे 11वीं की दावत है, आपको आना। मैंने कहा भाई आज 11 तारीख है, नहीं 11 तो नहीं है लेकिन निस्बत 11 से। आपको पता है क्यों? हुजूर गौसे पाक के हालात तो आपने सुने हैं, कई बरस से सुन रहे हैं, मेरे पीर मुर्शिद आते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, बरसा बरस से आप सुन रहे हैं। गौसे पाक के हालात ये थे कि कई महीने पुराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल्लाह की याद में जन्नतों में रहा करते थे। जब इबादत करते तो खानखा की तरफ दिल चाहता कि आ जाएं तो लौट कर आ जाते। जब खानखा की तरफ आते तो हजरत शेख अली हिती ने कदमबुसी की जो गौस पाक के बड़े चहीते मुरीद थे, कहने लगे पीर मरोजा है। गौस पाक ने कहा क्या कहना चाहते हो? बड़े पीर आपसे मिलने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, कोई ईरान से आता है, कोई तुरान से, कोई अफगानिस्तान से, कोई हिंदुस्तान से आते तो हैं, लेकिन जब आप मिलते नहीं, कोई एक दिन ठहरता है, हफ्ता ठहरता है, 10 दिन ठहरता है, बड़े मायूस होकर लौट जाते हैं। वैसे बात एक काम कीजिए, आपके पास आए और मायूस होकर जाए ये मुझे गवारा नहीं। कोई आपके दर पर आए और मायूस होकर जाए ये आपकी शान के खिलाफ हो। पिलारी पीर ने कहा क्या चाहता है, क्या चाहता है? फरमाया अर्ज किया
पुराने पीर एक काम कीजिए, महीने में एक दिन अपने मुरीदों के नाम कर दीजिए, सारा महीना आप अल्लाह की याद में गुजार दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया कौन सा दिन होगा? कहा वो जो दिन आपको बड़ा पसंद है, 12वीं शब वाला, वो दिन जिस दिन आप खुद नियाज कर कर अपने हाथों से रोटियां पकाकर अपने नाना की उम्मत को खिलाते हैं, वो दिन आप मुकर्रर कर ले। पिरानी पीर ने फरमाया आप जोश में आ गए, जज्बात से आ गए, गौसे आजम पर एक कैफियत और रिक़्क़त तारी हो गई। इरशाद फरमाया जाओ ऐलान कर दो मेरे तमाम मुरीदों में अब जितने हैं क़यामत तक जितने आएंगे कि जब जब मेरा कोई मुरीद मेरे नाम की जारी करेगा, अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया के किसी हिस्से में रहे, उस दिन अपने मुरीद से मिलने जरूर आएगा। इसीलिए मुरीदों ने कहा कि गौस पाक 11वीं की है आपने, अब हम जिनाज आपकी जब जब करेंगे इसे 11वीं कहकर करेंगे। ये मेरे पिरानी पीर का फैजान है। बुरहानपुर के बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग गुजरे आज से 250-300 साल पहले, हजरत सैयदना शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो अपने किताब में लिखते हैं। देखो लोग कहते हैं 11वीं के क्या फायदे होते हैं, मैं बताता हूँ 11वीं के क्या फायदे होते हैं। 11वीं का मतलब यह है कि ईसाल सवाब, 11वीं का मतलब यह है कि हुजूर पिरानी पीर की रूह मुबारका को खुश करना, 11वीं का मतलब यह है कि गौसे आजम के नाम पर खाना पकाकर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इस पर पढ़कर गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, नादारों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। गौसे आजम उसी से खुश होते थे। गुरबा और मसाकीन उनके पास आते, रोजाना लंगर चलता, पिरानी पीर अपने हाथों से खाना पकाकर खिलाते। रिवायात में आता है अपने हाथों से रोटियां बनाकर अपने मुरीदों को खिलाते, इतनी मोहब्बत फरमाते थे गौसे पाक। हजारों मुरीदीन थे, हजारों लोग करते, लेकिन गौसे पाक की मोहब्बत थी, अपने हाथों से बनाकर खिलाया करते थे। एक शख्स रहा करता था जो गैर मजहब का था, जो काफिर और मुशरिक था, जो आग का पुजारी था। बुरहानपुर का 250 बरस पहले का वाकया है। इस्लाम कबूल नहीं किया था। देखो मुसलमानों को कितना फायदा होगा, गैरों को इतना फायदा होता है। आया बड़े पीर की गौसे आजम की नियाज करता था, बड़े एहतमाम से करता था, सारा घर साफ करता था, सुथरा करता था, सजाता था, गौसे पाक की जारवी करता, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाता था, घर पर चूना डालता था। इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब मर गया तो उसे ले जाकर आग के सुपुर्द कर दिया गया, असली ही डाला गया। लोगों ने आग को जब सुपुर्द कर दिया तो क्या देखते हैं कि वो जलता ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, आग उसे जला ही नहीं रही है। परेशान हो गए, कहने लगे क्या माजरा है, क्या माजरा है, आग नहीं जलाती। किसी ने मशवरा दिया इसे पानी के हवाले कर दिया जाए, इसे पानी में सहला दिया जाए, दरिया की जब हवाले कर दिया गया तो हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अपने सिलसिले के मुरीद जो वली कामिल थे हजरत शेख कुतुबुद्दीन के ख्वाब में तशरीफ लाए। लाकर फरमाया कुतुबुद्दीन उठ जा। ख्वाब से बेदार हो गए, कहा सरकार आप तशरीफ ले आए? कहा इसलिए आया हूं, मेरे मुरीद की एक मैयत पानी में सड़ और गल रही है, मैं गवारा नहीं कर सकता। सरकार क्या चाहते हो? जा जहां तू वजू करता है उसकी लाश वहीं अब तैरते हुए थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी देर में आएगी। उसका गुस्ल देना, उसको कफन पिलाना, उसकी नमाज जनाजा सारे वलियों को लेकर पढ़ना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन करना। सरकार गौसे पाक से अर्ज करने लगे वो साहब अल्लाह के वली ये है कौन जिसके बारे में आप इतना एहतमाम कर रहे हो? कोई वली कामिल था? नहीं। फरमाया कौन था? मेरी 11वीं किया करता था। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सुनो वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैंने ये वादा किया है जो मुझसे इरादत रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ लेगा। तो गौसे क्या किया? फरमाया वो जब मरने लगा मुझे याद करने लगा, जब मरने लगा मुझे पुकारने लगा। मैं बगदाद से आया, उसको कलमा पढ़ाया, हल्का बगोश सलाम भी किया, उसको मरने से पहले दर्जाए विलायत पर फाइज भी किया। ये है गौसे आजम की अता, ये है गौसे आजम का करम। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बियाज करने वालों तुम बड़े खुशनसीब हो। दुनिया में भी इसका फायदा होगा और आखिरत में भी इसका फायदा होगा। किसी भी हाल में पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों को तन्हा छोड़ने वाले नहीं। क़सीदे गौसिया का बड़ा मशहूर मारूफ शेर है। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तक़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन नलतुल मनाली। गौस पाक फरमाते हैं कि ए मेरे मुरीद डर मत। क्या फरमाते हैं? ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है,
اللہ تو یوسف خان اعجاز صاحب کا بھی رب ہے، محبوب علی صاحب کا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جتنے ہیں ان کا رب ہے، جو مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے، جو نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے، لیکن اس کے باوجود غوث پاک فرما رہے میرے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال یوں دے دوں آپ کو کہ آپ کا کوئی بچہ ہے، آپ کی موٹر سائیکل لے کر نکل گیا، راستے میں گیا بغیر اجازت، لائسنس یافتہ بھی نہیں ہے، لائسنس ہولڈر بھی نہیں ہے، کیا کہ ایکسیڈنٹ کر دیا، کسی کو مار دیا، جسے مار دیا وہ گر گیا، لہو لہان ہو گیا، ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے آپ کا بچہ بھاگا بھاگا گھر کو آ جاتا ہے، گھر کو آ کر کیا کرتا ہے، اپنی موٹر سائیکل آپ کی چھپا دیتا ہے، اور چھپاتے ہی اسے ماں یاد آتی ہے، ماں کے آنچل میں چھپ جاتا ہے، چھپ کر رونے لگتا ہے، باپ آواز سنتا ہے تو یہ کیا ہو گیا ماجرا، باہر نکل کر دیکھتا ہے تو موٹر سائیکل کے ٹکڑے پڑے ہوئے، اندر جاتا ہے بدماش کیا کر دیا تو نے، بچہ گھبراتا ہے، کہتا ہے اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں پکڑا جاؤں گا، تائی کوٹری میں بند کر دیا جاؤں گا، قانون کے محافظ مجھے نہیں چھوڑیں گے، باپ یہ دیکھتا ہے غصے میں آتا ہے، کہتا ہے بیٹے تو نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب کہتا ہے بابا تمہارا بیٹا نہیں بچے گا، اب مجھے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے جرم کیا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے لال تو گھبرا مت، تجھے کچھ نہیں ہوگا، بیٹا کہتا ہے بابا کیسے نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا، وہ جو پولیس اسٹیشن کا سرکل انسپیکٹر ہے، وہ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، وہ تیرے باپ کا دوست ہے، میں کہوں گا اس سے کہ اس سے غلطی سے زدہ ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، جو بھی کمپنسیشن ہوگا دے دوں گا، تجھ کو بچا لوں گا، بیٹے کی جان میں جان آتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، غوث اعظم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں اے میرے مریدوں ڈرو مت، اللہ میرا رب ہے، اے میرے مرید کیا ہوا اگرچہ کہ تجھ سے گناہ ہوئے ہیں، کیا ہوا اگرچہ کہ تجھ سے خطائیں ہوئی ہے، نافرمانیاں ہوئی ہے، اطاعت گزاریاں نہیں ہوئی ہے، تو نے بہت خطائیں کی، جرم کیے، اب جب تجھ کو اللہ کے فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے، اللہ نے میری کبھی بھی کوئی بات ٹالی ہی نہیں ہے، اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، میں کہوں گا وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غوث اعظم، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی سے مغفرت چاہتے ہو تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر جانا پڑے گا، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جو میرا مرید میرے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، اللہ نے یہ مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ عبد القادر تیرا وسیلہ اگر کوئی لے کر آئے گا جو لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بھی میرے غوث اعظم عطا فرماتے ہیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، انتقال کر گئے، جب انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی آئی روتے روتے آ کر کہنے لگی شیخ میرے شوہر میری زندگی کا آخری سہارا تھے وہ مر گئے ہیں، غوث پاک نے فرمایا صبر کر مائی صبر کر، کہنے لگی اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ کو میرے شوہر کو زندہ کرنا ہوگا، دیکھو عقیدہ کیسا تھا، اللہ کے محبوب بندوں پر عقیدہ کیسا تھا، آپ کو زندہ کرنا ہوگا، غوث پاک نے کہا تیری ضد ہے، ہاں ہاں کرنا ہوگا، ٹہر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے جست لگائی، آسمانوں میں اڑ گئے، آسمانوں میں اڑے، حضرت اسرائیل میں گئے، حضرت اسرائیل کو کہا رک جا، رک گئے، کہنے لگے میرے مرید کی روح ہے، کہنے لگے آپ کون، کہا میں شیخ عبد القادر محمد رسول اللہ کا نواسا ان کا جانشین، کہنے لگے کیا چاہتے ہیں، میرے مرید کی روح مجھے واپس کر دے، کہنے لگے آج تک تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے جو روح مانگے، آپ کون ہیں، آپ کس شان کے ولی ہے جو روح چاہتے ہو، غوث پاک نے کہا دے دے، نہیں مجھے رب سے پوچھنا پڑے گا، اس نے اس کے حکم سے میں نے روح قبض کی تھی، میں اس کی بغیر اجازت نہیں دے سکتا، غوث اعظم نے کہا میں کہتا ہوں دے دے، تو میں نے ہو گئی، جب تکرار ہو گئی، غوث اعظم کی طاقت و قوت تو دیکھو، ہاتھ ہمارا تھیلی پر ساری روحوں کو چھڑا لیا، جتنے مرے تھے اس دن سارے کی سارے روح جسموں میں چلے گئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، شکایت کرنے لگے مولا تیرا ایک عجیب ولی ملا تھا، آج تک ایسا دیکھا بھی، کیا تو نے ایسا بھی اختیار عطا کیا ہے، ایسا بھی کسی کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کیا ہوا اسرائیل، کہنے لگے مولا ساری کی ساری روحوں کو چھڑا لے گیا، ایک مانگی میں نے نہیں دی، اللہ نے فرمایا اسرائیل ایک دے دیتا ساری بچ جاتی، وہ میرا محبوب ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, ये जो मेरे महबूब तरीन बंदे हैं मैंने उनको जमीन पर भी इख्तियार दिया है, आसमानों में भी इख्तियार दिया। कुरान की रूह से साबित है। कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं, ये बदनसीब जमात वाले पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। इख्तियार का क्या मतलब है? गौसे आजम ने इख्तियार बताया। अल्लाह ने फरमाया मैंने जमीन भी उनके इख्तियार में दी है, आसमान भी उनके इख्तियार में दिया है, लौह महफूज पे जो लिखा है उसे भी मेरे पीर पिराने पीर रब से कहकर बदलवा देते। एक मरतबा का वाकया है, एक औरत आई गौसे पाक के पास, आकर कहने लगी बड़े पीर बेटियों पे बेटियां हैं, बेटा नहीं होता। गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे 2 बेटे देगा, अल्लाह तुझे 2 बेटे देगा। गैर से बिदाई अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में तो लौहे महफूज में एक भी नहीं, तू 2 मांग रहा है। इसकी किस्मत में तो एक भी बेटा नहीं और तू 2 मांग रहा है, कैसे दूंगा? गौसे पाक फिर सजदे में गए, कहने लगे अल्लाह इसको 3 बेटे दे दे। अल्लाह ने फरमाया एक नहीं 3 मांग रहा है। फिर सजदे में गिर गए, फिर कहने लगे अल्लाह इसको 4 बेटे दे दे। फिर उठे, अल्लाह ने कहा अरे एक नहीं 4, फिर सजदे में गिर गए। कहा मौला इसे 5 बेटे अता कर दे, कहा मौला इसे 6 बेटे अता कर दे, मौला इसे 7 बेटे। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर बस, अब्दुल कादिर रुक जा, मैंने इसे 7 बेटे दे दिए। ये है नास बरदारियां हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। अल्लाह रब तबारक तआला की कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला जाने कोई क्या है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये बखाब गौसियत है मेरे भाई, मान लेने का सलीका हो। गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची अकीदत हो, सच्ची तलब हो। पिराने पीर फरमाते हैं मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तलवा नसीब नहीं होगा। कितना बड़ा इनाम व इकराम है गौसे आजम पिराने पीर का। फरमाया अगर मेरा मुरीद दुनिया के उस कोने में हो, अब्दुल कादिर जिलानी वहां हो, उसके सतर खुल जाए, वो रुस्वा हो जाए, वो शर्मिंदा होने लगे, मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं, वहीं से तेरी सतर पोशी कर कर तुझे रुस्वाई से बचा लो। काहे के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं गौसे पाक आपसे? किस लिए? इसलिए कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उनके नाना जान की उम्मत है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को गौसे आजम के हवाले किया है। ये मकाम, ये मर्तबा हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का है कि एक मर्तबा पिराने पीर खुद हालत वजद में आकर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे एक किताब अता फरमाई, बैतुल असरार शरीफ तफरीर खातिफ की मनाक़िब अब्दुल कादिर असरार सालिकीन की रिवायत है, कई मुख्तलिफ किताबों में है। पिराने पीर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे एक बड़ी किताब दी है, बड़ी ज़ख़ीम है, उसके सफ़ों की कोई इंतहा नहीं। जैसे इन्होंने शेर पढ़ा तुम्हारे मुरीदों की हद ही नहीं है, हजारों करोड़ों खरब गौसे आज़म। पिराने पीर फरमाते हैं अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुझे एक किताब अता फरमाई है और उस किताब में मेरे क़यामत तक जितने मुरीद आए हैं उन सबका नाम लिखा है। जब मुझे किताब दे दी गई तो मैंने कहा मौला मेरे मुरीदों की फहरिस्त तो है। मैंने जहन्नम के दारोगा से पूछा ए जहन्नम के दारोगा, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुरीदों की मुझे फहरिस्त अता फरमाई है, कहीं बता तो सही इनमें से किसी का नाम तेरी किताब में तो नहीं? तेरी किताब में इनमें से किसी का नाम तो नहीं? फरिश्ते ने हाथ जोड़कर कहा अब्दुल कादिर जिलानी आपके मुरीद को जहन्नम से क्या सरोकार है? अल्लाह ने वादा फरमाया है आपसे कि अब्दुल कादिर तेरा जो मुरीद हो जाएगा मैं उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। पिराने पीर गौसे आलम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजारों लाखों बशारतें हैं अपने मुरीदों के लिए। गौसे पाक अपने मुरीदों से बड़ी मोहब्बत। हम उन उस आका के गुलाम हैं जिन्होंने 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। हम उस आका के गुलाम हैं जिन्होंने अपनी माँ के साथ ऐसी फरमा बरदारी की है कि जिस फरमा बरदारी की मिसाल रहती दुनिया तक कोई नहीं दे सकता। एक रात पिराने पीर की वालिदा ने कहा पानी पिला दो, लेकर आए, सर्दी का आलम है, कटोरे में बर्फ जम गया। वालिदा ने जब नींद से बेदार हुए तो पूछा बेटा इतनी रात तक ठहरे थे? कहा अम्मा जान न जाने आप कब उठ जाती पानी मांगती, आपकी इताअत में ठहरा था। जब कटोरे से पानी लिया, कटोरा उठाया तो गोश्त निकल कर चला गया। सजदे में गिर गई, गिर कर कहने लगी मौला मेरे बेटे अब्दुल कादिर से मैं राजी हूं, तू भी राजी हो। माँ की दुआ नौजवानों देखो कितनी अहमियत रखती है। गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माँ की दुआ की जरूरत है। आज हम उनके गुलाम हैं, उनकी इताअत है, उनकी इबादतों को देखो, उसको अपने मशअल राह बनाओ। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर उस वक्त खुश होंगे जब आप उनके तरीके पर चलेंगे, जब आप उनके अकीदे पर चलेंगे।
جب آپ غریبوں کی مسکینوں کی دستگیری فرمائیں گے، انتشار سے دور رہیں گے، اتحاد امت کا پیغام دیں گے۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جانشین نے اتنی کرم فرمائیاں فرمائی ہے آپ پر، ہم پر، کہ خدا کی قسم وہ زمین پر کسی بھی مرشد نے، کسی بھی ولی نے، کسی بھی پیر نے اپنے مریدوں سے ایسی محبت نہیں فرمائی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی حقیقی اٹوٹ غلامی عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے باری تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق سعید عطا فرما۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر مولا ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ جو گناہ ہم سے ظاہر ہوئے ہیں، پوشیدہ ہوئے، مولا ان گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو ہم نے جان کر کیے ہیں، جو انجانے میں ہم سے خطائیں ہوئی، مولا ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ مولا تیرے محبوب شیخ القلب میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مقدس ترین مجلس اور محفل کے صدقہ پروردگار ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے روزگار ہو انہیں روزگار عطا فرما۔ مولا جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں، تجارت میں برکتیں عطا فرما، خوب نفع و منافع عطا فرما۔ مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم نے جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، ان کو گناہوں کی عادت چھڑا کر مولا نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا، تیرے حبیب کا اطاعت گزار بنا دے، تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اہل بیت اطہار کی سچی پکی حقیقی اٹوٹ غلامی عطا فرما، ان کی مستحکم غلامی سے سرفراز فرما۔ مولا جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا، اور کل بروز قیامت غوث اعظم محبوب سبحانی کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ مولا اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم بدائم رکھ پروردگار، تیرے محبوب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقۃ فی المولا ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں رشتے کے قابل، اے باری تعالیٰ پروردگارہ غیب سے ان کی شادی کے اسباب فراہم فرما، ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ پروردگار جو بچے پڑھ رہے ہوں انہیں ان کا شوق و ذوق عطا فرما۔ اے پروردگارہ ان کے امتحانات میں انہیں کامیابی عطا فرما، بہتر سے بہتر روزگار کے مواقع عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے بزرگوں کی عمر دراز فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا جن کے ماں باپ ہیں ان کے ماں باپ کو ان کے سروں پہ تاجر سلام و صحت عافیت کے ساتھ رکھ۔ مولا جن کے ماں باپ گزر گئے، اس دائے فانی سے رخصت کر گئے، مولا ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما کے ان کی حسنات کو قبول فرما، انہیں جوار رحمت میں عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کی توفیق سعید عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما لے پروردگار، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے پروردگار۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہمیں دنیا میں بھی مستفید فرما اور آخرت میں بھی ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ اے پروردگار جن لوگوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے، دام درم قدم سخن مولا ایک کا 70 گنا 70,000 بلکہ اس سے کہیں زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کی حاضری کو اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و توفیل اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اس کے صدقے و توفیل ہمارے تمام مقاصد میں ہمیں کامیاب و کامران فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرت تشریف رکھیں 2 منٹ۔ بڑی منخوش نیاز ایک ضروری اعلان بھی سماعت کر لیں۔ کل انشاءاللہ شہزادی حضور غوث اعظم والد ماجد حضرت العلامہ مولانا سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی مقدس اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے۔ کل بھی حضرت کا بیان ہوگا، پھر صبح حضرت قبلہ کا بیان ہوگا۔ آپ ضرور جوق در جوق شرکت کریں۔
اور حضور پیران و پیر غوث اعظم دستگیر کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں. اور انشاءاللہ کل بھی یہی وقت پر جلسے کا آغاز ہو جائے گا اور 10 سال دس تک انشاءاللہ تمت بالخیر بھی ہو جائے گا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سب کو شرکت کا موقع عنایت فرمائے. دو عالم میں جلوہ گر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم بروز قیامت یہ کہتے چلوں گا بروز قیامت یہ کہتے چلوں گا ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم ہے آنکھوں کی پتلی میں نقشہ تمہارا جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم بروز قیامت یہ کہتے چلوں گا بروز قیامت یہ کہتے چلوں گا ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم ارادہ جو کا وہ منشا خدا کا ارادہ جو کا وہ منشا خدا کا خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم نہ نکلے گی ہرگز میری جان تن سے نہ نکلے گی ہرگز میری جان تن سے نہ آئیں گے جب تک نظر غوث اعظم نہ آئیں گے جب تک نظر غوث اعظم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع بدر علینا من سنیات وداع